सब बोली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब नूं मेरे लो मसीह विच प्यार भरी जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि जिन्नी हुण तक संभाल के रखिया और अपनी जूरी विच अपने कदमां विच लैके आंदा। अज दा पाक कलाम जो असीं सिक्खण लई जा रहे हैं बड़े ध्यान दे नाल सिੱਖਣਾ है। अज दे वचन द्वारा परमेश्वर सानूं आसीस और बरकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की है, एक बीज है। तो वचन च लिखा जो सही जमीन विच बीज बीजिया जाता तो वह 100 गुणा 60 गुणा और 30 गुणा फल लैके। हालेलुया हालेलुया। इस करके अज अपने आप को तैयार करना। जो तुसी अपने आप को तैयार करोगे तो जो परमेश्वर के वचन जिहड़ा तुहाडे दिल विच बीजिया जाएगा, मैं विश्वास करदा वो 30 नहीं, वो 60 नहीं, वो 100 गुणा फल लैके आवेगा। वचन दे नाल नाल सानू प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा वचन जिहड़ा वा वो मेरी जिंदगी विच फल लैके आए तो मैं उस वचन दे द्वारा अपनी जिंदगी नू ऑपरेट करा चलावां। हालेलुया। तेरा वचन तेरा आत्मा मेरी अगवाई करे कि तेरा आत्मा मैनू इहो जिहा चलावे कि मैं तेरे वचनां नू पूरा कर सकां। हालेलुया हालेलुया। वचन विच जावांगे, बड़े ध्यान नाल सिखांगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय ਉਹਦਾ एक वचन बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देगा और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देगा। हाँ जी। पहला यूहन्ना 4 ਦੀ 1 है प्यारिओ, हरेक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सगों आत्मियां नू परखो भाई ओ परमेश्वर तो हन कि नहीं, क्यों जो बाले झूठे नबी संसार विच निकल आए हन। इस तो तुसी परमेश्वर दे आत्मा नू जान लो। हरेक आत्मा जिहड़ा मन लेंदा है भाई यसू मसीह देहधारी हो के आया सो परमेश्वर तो है, अते हरेक आत्मा जिहड़ा यसू नू नहीं मनदा सो परमेश्वर तो नहीं, अते इहो मसीह दे विरोधी दा ओह आत्मा है जिहड़ा तुसां सुनिया भाई आउंदा है अते हुण भी संसार विच है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की बाणी दे विच असीं सिੱਖ रहे हैं। परमेश्वर के वचन विच लिखिया कि हर एक आत्मा ते तुसीं प्रतीत ना करो। हालेलुया। असीं हर एक ते प्रतीत नहीं कर सकते, हर एक आत्मा ते प्रतीत नहीं कर सकते, क्योंकि जे सानू वचन की नॉलेज नहीं हैगी पूरी तो असी नहीं जान सकते कि ये आदमी जिहड़ा वा ये परमेश्वर की आत्मा द्वारा चलण वाला वा कि शैतान की आत्मा द्वारा चलण वाला। हालेलुया। इस करके उत्ते प्रतीत करन तो पहला सानू की करना चाहिए वा, उन्हें परखना चाहिए कि ये आत्मा परमेश्वर वालों आके। हालेलुया। वचन च लिखिया कि बाले की होया झूठे नबी संसार विच निकल आए। सानू कितना पता चलता वा कि झूठा नबी केड़ा ते सही नबी केड़ा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि हर एक दरख्त जिहड़ा अपने कम्मां तो अपने फलां तो पहचानिया जांदा ते हर आदमी जिहड़ा वा उहदे कामां तो की हुंदा वा उहदी पहचान हुंदी आ कि वो आदमी परमेश्वर विच वा कि जां परमेश्वर विच नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल च लिखिया कि जिहड़ा परमेश्वर विच चलण वाला बंदा वा उहदे विच हमेशा प्यार भावना हो, क्योंकि बाइबल च लिखिया वा कि परमेश्वर की आ प्रेम आ। हालेलुया। जिहड़ा असल दे विच आत्मिक बंदा वा उहदे विच सब तो पहली गल प्यार होऊगा, दूसरी गल उहदे विच दया करन दा आत्मा होऊगा, तीसरी गल होगी कि उहदे अंदर माफ करन दी भावना होगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे बंदे दे अंदर किहड़े गुण होणगे? प्यार करना, माफ करना और दया करना। मान लो कि जे तुसी किसी नूं वेखदे आ कि ये रब दा बंदा वा ती उते विश्वास करदे आ, जे उहदे अंदर प्यार नहीं हैगा तो समझ लो उहदे विच परमेश्वर नहीं।
ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਪਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ 1 ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਡੀ ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਝਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਸਲੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ। ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਡ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਪਾਸਟਰ ਵਰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਕਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏਗਾ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਆਤਮਿਕ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਿਆਲ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ, ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਮੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਹੈਲੋ ਆਏ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੀ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਹੋਰ ਪੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਆਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਵਾ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੋਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਅਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਪਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਅਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਕੜ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੋਹ ਦੀ। ਕੀ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਹ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿੱਤਲ ਜਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੋਗ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋਕ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰ ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿਖਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਓ ਆਪ ਤੇ ਬਾਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸੜਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗਾ ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਬਦ ਸ਼ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦ ਸ਼ਕਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਸੜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸੜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਤੀ 7:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਭੇਟ ਦਿਓ, ਕਿ ਆਪਣੇ